नमस्कार आज्ञा ये जड़ीबूटी ज्ञान चैनल रे आपन को स्वागत। दयाणा पत्र विश्वर श्रेष्ठ सुगंधयुक्त एमिति एक गछ जहाँ पूजारे महाप्रभु जगन्नाथंकर अति प्रिय। किंवदंती अनुसारे थरे महाप्रभु जगन्नाथ दयाणा पत्र चोरी करथिले। आज मध्य श्रीमंदिर रे दयाणा चोरी परंपरा प्रतिवर्ष पालन करा जाउछि। प्रतिदिन तुलसी जट माला सहित दयाणा पत्र मिसाई माला तैयारी करी महाप्रभु को सिंगार करा जाए। दयाणा पत्रर सुगंध विश्वर सबुठु दामी परफ्यूम रे व्यवहार करा जाए। दिव्य दयाणा पत्रर मनमोहक सुगंधर एक विशेष परिचय है यार सुगंध को जो माने व्यवहार करती ताहा सेमानकर प्रत्येक व्यक्तिर शरीर रे एक अलगा अलगा सुगंध अनुभूत हुए। खाली सुगंध नुहे यार औषधीय गुण एवं रोग निवारक गुण मध्य अतुलनीय अटे। जहाँ मधुमेह ठारू आरंभ करी मानसिक चाप, स्ट्रेस, एंजाइटी, इनसोमेनिया, स्किन डिजीज रोग पर्यंत सबुकिछि चिकित्सा रे काम रे आसे। यही दयाणा गछर परिचय अलग अलग भाषा रे एक अलग नाम रे जानी थांती। ओडिया रे दयाणा गछ दबाना माछी पत्रम कुआ जाए। हिंदी रे दौना दबाना दौना। यार वैज्ञानिक नाम है आर्टेमिसिया पैलेंस। कॉमन इंग्लिश नेम दबाना इंडियन वर्मवुड दबाना प्लांट। यार परिचय आर्टेमिसिया पैलेंस जहाँ को साधारणतः दयाणा तुलसी दयाणा बा दबाना नाम रे जना जाए। यह होची भारतर एक अत्यंत सुगंधित तथा मूल्यवान औषधीय उद्भिद। तुलसी गछ परी यह मध्य आमर पारंपरिक पूजा पाठ रे विशेषकर महाप्रभु जगन्नाथंकर अति प्रिय एवं आयुर्वेदिक चिकित्सार एक अविच्छेद्य अंग। दयाणार मुख्य विशेषता हेउची यार मीठा फल परी सुगंध जहाँ प्रत्येक व्यक्ति शरीर रे लागिबा परे भिन्न भिन्न सुगंध देइथाए। यही विरल गुण पाई याकू उच्च मानर परफ्यूमरी शिल्प रे बहु परिमाण रे व्यवहार करा जाउछि। एही उद्भिदर गठन दयाणा गछटी हेउछि एक वार्षिक बा छोट बहुवार्षिक बुदा जातिर उद्भिद जहाँ प्राय 60 सेंटीमीटर पर्यंत बढ़ी थाए। यार पत्र गुड़िक छोट अत्यंत विभाजित रूपेली धूसर रंगर एवं नरम लोमरे आच्छादित थाए। पत्र को चकटिले एक मनमुग्धकर सुगंध बाहरे। एथिरे छोट छोट हलदिया रंगर फूल फुटी थाए जहाँ गोलाकार गुच्छरे सज्जित होइथाए। यार उत्पत्ति स्थान मुख्यतः भारतर दक्षिण भागरे विशेषकर कर्णाटक, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र शुष्क अंचल रे चाष करा जाए। औषधीय उपयोग एवं स्वास्थ्य लाभ। आयुर्वेद रे दयाणार व्यवहार अति प्राचीन। यार औषधीय गुणगुड़िक यार मुख्य तैल दबाना तेल जो डाभानोल भली यौगिक थाए। मधुमेह नियंत्रण पाई पारंपरिक भारतीय चिकित्सा रे दयाणा को दीर्घदिन धरी मधुमेह चिकित्सा पाई व्यवहार करा जाइछि। केतेक अध्ययन अनुजाई यार एक्सट्रैक्ट रक्त रे शर्करा स्तर को ह्रास करिबारे सहाय्य करिताए। आंटी माइक्रोबियल गुण दयाणा तेल रे शक्तिशाली जीवाणुनाशक आंटीबैक्टेरियल गुण, कवकनाशक गुण, आंटी फंगल एवं कृमिनाशक गुण रही। यह संक्रमण विरुद्ध रे लड़िबा सह क्षत शीघ्र भल करिबारे सहायक होइथाए। मानसिक स्वास्थ्य एवं चिंता दूर करिबा पई एई तेलर सुगंध रे एक उत्तम मूड बूस्टर आफ्रोडिसियाक भावे काम करे। यह चिंता, मानसिक चाप एवं उदासीनता, डिप्रेशन कमाई मन को शांत एवं आवेगपूर्ण संतुलन
କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲେମେଟରୀ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଣ ଦୟଣାରେ ଥିବା ଫାଇଟୋକେମିକାଲ୍ସ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଫ୍ରି ରାଡିକାଲ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଦାହ ଇନଫ୍ଲେମେସନ୍ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଯୋଗ ହେଲା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା, କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶ୍ୱାସନଳୀ ସଂକ୍ରମଣରେ ବ୍ରୋଙ୍କିଆଲ କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଉପଶମ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଚର୍ମର ଯତ୍ନ, ଏହା ରୁକ୍ଷ, ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ ଏବଂ ଚର୍ମ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲେଭରିଂ ପାଇଁ ଦୟଣା ତେଲ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପରଫ୍ୟୁମ୍, କେକ୍, ପେଷ୍ଟ୍ରି, ପାନୀୟରେ ଫ୍ଲେଭର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। ଦୟଣା ଗଛର ଔଷଧୀୟ ଉପଯୋଗ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରାଜନିଘଣ୍ଟୁରେ ଏକ ସଠିକ୍ ପ୍ରାମାଣିକ ଶ୍ଲୋକ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ମୂଳ ଶ୍ଲୋକ, ତାର ଅର୍ଥ ଏବଂ ତାହାର ଔଷଧୀୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏଠାରେ ଦେଇଛି। ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ହେଲା ଦବାନା ତିକ୍ତା ହେମା ରୁକ୍ଷା ଦୀପନି କୁଞ୍ଜନାଶିନୀ କୁର୍ମିଗ୍ନି ଶୂଳହନ୍ତି ଚ ପାପ ପୀତ ବିନାଶିନୀ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ରାଜନିଘଣ୍ଟୁରେ ଶତପୁଷ୍ପାଦି ବର୍ଗରେ ଲେଖା ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥରେ ଦୟଣା ତିକ୍ତରସ, ତିତିକା, ଶୀତଳ ସ୍ୱଭାବର, ରୁକ୍ଷ ଗୁଣ ଥିବା, ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ, ଖାଦ୍ୟର ଅର୍ଜିନ ଦୂର କରେ, ପେଟ ଭିତରକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ, କୃମି ନାଶ କରେ, ଶୂଳ ବେଦନା ଯନ୍ତ୍ରଣା କମାଏ, କଫ ଓ ପିତ୍ତ ଦୋଷକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ। ଏହି ଦୟଣା ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ପିଇଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆବର୍ଜନା ଓ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଳମୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ। ଦୟଣା ପତ୍ରର ଔଷଧୀୟ ଉପଯୋଗ ଅର୍ଜିନ ଓ ପାଚନ ସମସ୍ୟାରେ ଉପକାରୀ। ଦୟଣାର ତିକ୍ତ ରସ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ଭୋଜନ ପରେ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ ଫୁଲା, ଅର୍ଜିନ କମାଏ, କୃମି ନାଶ କରେ। ଶିଶୁ ଏବଂ ବୟସ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କୃମି ସମସ୍ୟାରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। କଫ ପିତ୍ତ ସନ୍ତୁଳନ କରେ। ଶରୀରରେ ଥିବା କଫ ଓ ପିତ୍ତ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରି କାଶ, ସର୍ଦ୍ଦି, ପେଟର ଜ୍ୱଳନ କମାଇଥାଏ। ଶୂଳ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହ୍ରାସ କରେ। ପେଟ ଶୂଳ, ଆନ୍ତଃଶୂଳ, ମାନ୍ଦାଗ୍ନିରେ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଚର୍ମ ଓ ଘା ସୁସ୍ଥ କରେ। ଦୟଣା ପତ୍ରର ସ୍ନାନ ବା ପେଷ୍ଟ ଲଗାଇଲେ ଚର୍ମରୋଗ, କୁଣ୍ଡିଆ, ଏଲର୍ଜି, ଘା ଶୁଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ସ୍ନାୟୁ ଶାନ୍ତକାରୀ ଗୁଣ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସୁଗନ୍ଧ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ, ନିଦ ଭଲ ଆସେ, ଚିନ୍ତା ଅବସାଦ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଦୟଣା ଗଛକୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମରେ ଔଷଧ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ହେଲା ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ ଭାବରେ, ଏହା ହଜମ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ। ଏ ଗୁଣ୍ଡକୁ କେମିତି ତିଆରି କରିବା? ପତ୍ରକୁ ଛାୟାରେ ଶୁଖେଇ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ। ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ 1-2 ଗ୍ରାମ ଗୁଣ୍ଡ କୁମ୍ଭିତ ପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ମାଠିଆରେ ଥିବା ପାଣି ସହିତ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅର୍ଜିନ, ଗ୍ୟାସ୍, ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ସମସ୍ୟାରେ ଦିଆଯାଏ। ଦୟଣା ଫୁଲର ଜଳ କଷାଏ ଡିକୋସନ୍ କାଶ ଏବଂ କଫ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାକୁ କେମିତି ତିଆରି କରିବା? 5-6ଟି ଦୟଣା ଫୁଲକୁ 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ସିଝାଇ କରି ଅଧା ରହିଗଲେ ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ। ଏହି କାଢ଼ାକୁ ଦିନକୁ ଥରେ ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ପିଅନ୍ତି। ଏହା କାଶ, କଫ, ଛାତି ଭରିବା, ନାକବନ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। ଦୟଣା ତେଲ ସ୍ନାୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶାନ୍ତକାରୀ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଜନକ। ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବା? 2-3ଟି ବୁନ୍ଦା ତେଲକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇ ଷ୍ଟିମ୍ ଇନହାଲେସନ୍, ତାର ବାଷ୍ପକୁ ନାକରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହାର ଉପକାର ହେଲା ନାକବନ୍ଧ ସମସ୍ୟା, ସାଇନସ୍ ସମସ୍ୟା,
ମାଇଗ୍ରେନ୍, ଅଧକପାଳି ବିନ୍ଧା, ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ, ନିଦ ଭଲ ଆସିବ। ପତ୍ର ପେଷ୍ଟ ଚର୍ମ ରୋଗ ପାଇଁ। ତାଜା ପତ୍ରକୁ ବାଟି କରି ଥଣ୍ଡା ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରି ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ। ଏହା କୁଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ, ବ୍ରଣ, ଘା ଶୁଖିବା ପାଇଁ, ଚର୍ମ ଏଲର୍ଜି ପାଇଁ। ଏହା ବହିର୍ଭୂତ ଭାବରେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ୟୁଜ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କୃମିନାଶକ ଗୁଣ। ଦୟଣା ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ। ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦୟଣା ପତ୍ର ପାଉଡ଼ରକୁ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆନ୍ତର କୃମି, ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ୱର୍ମସ୍, ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କର ପେଟ କୃମିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦୟଣା ମିଶ୍ରିତ ବାଷ୍ପ ସ୍ନାନ। ଦୟଣା ପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ସିଝେଇ ତାର ବାଷ୍ପ ନେବା। ଏହା ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟରୁ ଆରାମ ଦିଏ। ସର୍ଦ୍ଦି, କାଶ, ଦମା, ଆସ୍ଥମା ରୋଗ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଦୟଣା ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ। ମନ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଝୁଣା ଧୂଆଁ ପରି ଏହି ପତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ଝୁଣା ଧୂଆଁ ପରି ଧୂଆଁ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ ଲାଗିବା, ଚମକି ପଡ଼ିବା, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦୟଣା ପତ୍ରର ମନମୋହକ ସୁଗନ୍ଧ ଘର ଓ ମନ୍ଦିରର ବାତାବରଣକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାରେ ଭରିଦିଏ। ଏହାର ସାର କଥା ହେଲା, ଦୟଣାକୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ପ୍ରମୁଖତଃ 5 ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, କଫ କାଶ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ସ୍ନାୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଚର୍ମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବଂ କୃମିନାଶକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିଛି ସାବଧାନୀ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଔଷଧୀୟ ଦୟଣା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅନେକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ବନସ୍ପତି ଗଛ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜଡ଼ିବୁଟି ଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା।